لله خالق الخلق بلا معين ولا ظهير. الحمد لله مالك الملك بلا وزير ولا مشير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أتم به البشارة وختم به النذارة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرك الغافلون. عباد الله، لا عمل إلا بعلم، ولا تكليف إلا بعد التعريف. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخلاط إذا أخذ البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فبحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، هذا تعريف بالكرامة التي أكرمنا الله تعالى بها عندما وفقنا أن نقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يعلم علم اليقين أن الهدى بيد الله وأنه لم يكله إلى أحد من خلقه، إذا لم تنوا وغلوا، وهذا من أعظم نعم الله. والعبد إذا دعا إلى الهدى فبتكليف من المولى عز وجل. والمسلم يعلم علم اليقين أن الأرزاق بيد الله وأنه سبحانه لم يجعل لأحد أن يرزق أحدا، إذا لبخلوا وشحوا وظنوا، وهذا من أعظم نعم الله. والعبد إذا كسى أحدا أو أطعمه فبتوفيق من الله عز وجل. والمسلم يعلم علم اليقين أنه مستخلف من الله فيما أقامه فيه من رزق، وهذا معنى قول الله عز وجل:
قوله عز وجل أنفقوا مما جعلكم مستخلفين. والمسلم يعلم علم اليقين أنه لا يبلغ عنه أن ينفع المولى عز وجل بالعمل الحسن مهما كان، ولن يبلغ عنه أن يضر المولى عز وجل بعمله القبيح مهما كان. والمسلم يعلم علم اليقين أنه يحيا في الدنيا بالامتحان والاختبار، وأنه سيوقف بين يدي المولى عز وجل للحساب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال يا عبدي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. أما لو أنك سقيته وجدت ذلك عندي. عباد الله لا تكونوا ممن غرتهم الأماني وأخروا الصالحات. عباد الله لا تقبلوا فيما آتاكم الله عز وجل. اغنموا صحتكم قبل سقمكم، واغتنموا فراغكم قبل شغلكم، واغتنموا شبابكم قبل هرمكم، واغتنموا وجدكم قبل فقركم، واغتنموا حياتكم قبل موتكم، واغتنموا الدنيا قبل الآخرة. عباد الله إن الدنيا مزرعة للآخرة، وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، وإن لكل عمل جزاء. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عباد الله اليوم عمل وغدا جزاء، ولا ينفع غدا عمل، ولا ينفع غدا أحد، ولا ينفع غدا شيء. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شرفها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها بأوليائك وأصفيائك، اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، واحشرنا في زمرة خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله إن الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي المتقدم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك فإن المسلم يعلم علم اليقين أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا الله سبحانه.
وهذا عباد الله داعي الله تعالى الرب الكريم العظيم الرحيم يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عباد الله ان المسلم يعلم علم اليقين ان الله عز وجل يحسن اعماله فلا ينسى منها شيئا، وان الله عز وجل يجزي على الاعمال فلا يهمل منها شيئا. قال عز من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي له أجرا عظيما. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عباد الله وإن المسلم يعلم علم اليقين أن الخلق إن اجتمعوا على أصلح ما يجتمع عليه الناس فإنهم لا يقدرون أن ينفعوا الله تعالى ولا أن يزيدوا في ملكه شيئا، وأنه لو اجتمعوا على المعصية جميعا فإنهم لا يقدرون أن يضروه سبحانه ولا أن ينقصوا من ملكه شيئا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. عباد الله ومن أجل ذلك فإن المسلم يعلم علم اليقين أنه مهما بلغ عمله لا يبلغ به أن يكون له في الجنة مدخل ولا موضع قدم، وإنما يدخل الله تعالى إلى جنته من يشاء من خلقه برحمته وبفضله. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله جنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وغاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستحسن. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. عباد الله فاسألوا الله من فضله وتذللوا لعظمته وتقربوا إليه بالإحسان إلى خلقه بالكلمة الطيبة وبالخلق الحسن وببذل المعروف وبطلاقة الوجه وبالتواضع للخلق. فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى وأشار إلى الطريق التي ننال فيها رحمة مولانا في الحديث المشهور الصحيح الذي أخرجه البخاري في التاريخ وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. جعلني الله وإياكم من اتقى واهتدى ورحم الله من استمع واتبع وصلى الله وسلم على الشفيع المشفع صاحب القدر الرفع وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من بعده ساداتنا أمير وعمر وعثمان وعلي اللهم ارض عنهم وارضهم وعن جميع آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وسائر
واحشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم القويم وسبيلهم. اللهم انصر امير المؤمنين سيدي محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به رقاب اعدائك الاشقاق المعتدين. اللهم كن له ولكل ناصح ومرشد ومعين على امر الدين، واقر عينه لعلي مولاه الحسن وصله المولى الرشيد وسائر الاسره الشريفه. امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر من قدر خير وشر. ربنا آمنا بك وبأسمائك وصفاتك وبما أنت منصور به في حلول ذاتك، وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصفاتك وما أنت له أهل في عظيم ربوبيتك، وكما هو اللائق بك في علمك الأعلى يا عالم السر وأخبار. اللهم أحينا على ذلك، اللهم وفقنا إلى ذلك، اللهم ثبتنا على ذلك، اللهم احشرنا على ذلك يا رب العالمين. يا الله يا مالك يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيه رضاك، واكسنا كسوة تقينا بها من الفتن في جميع عطاياك، وقدسنا عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كريم، نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك، والطف بنا في الدنيا والآخرة والظاهر والباطن لطفا علمت واسمح الموالاة، واكسنا جماهير العصمة في الأنفاس واللحظات، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم انت الحكيم الرب المجيد الفعال لما تريد، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا، وتعلم حزننا كذلك، وقد اوجبت كون ما اردته فينا ومنا. لا نسالك يا مولانا دفع ما تريد، ولكن نسالك التالي بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احقن دماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلهم ورشدهم ووفقهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avec sa particularité. Donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu de chaque Ali Tabassini. Cheikh Ali Tabassini, c'est le chef de tous les enfants de Cheikh Ahmed Tijani. C'est lui qui s'est chargé de l'éducation des enfants de Cheikh Ahmed Tijani,
Et c'est lui-là même qui les a éduqués aussi spirituellement. Parce que quand Cheikh Ahmad Tidiane n'était plus, c'est lui qui était là. Alors Ali Tamassini, comme les autres grands khalifes, comme je dis, il y a eu 4 grands khalifes, comme les 4 khulafas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Ali Harazim, Ali Tamassini, Ahmed Abdullahi et Ahmed Sukerudu. Quand tu regardes, ça fait les 4 grands khalifes qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bref, chacun d'entre eux a produit quelque chose de très très miraculeux, très grand. Quant à Ali Tamassini, Cheikh Ahmed Tidiane, ses enfants, son plus grand fils avait un cheval qu'il aimait bien, qui était un très beau cheval. Et le roi de l'époque, son fils, Maulana Suleiman, a demandé, non pas Maulana Suleiman, quand Maulana Suleiman est décédé, celui qui l'a suivi après, qui a pris le trône, son fils a demandé que Cheikh Ahmad Tidiane, son fils, lui donne son cheval, il va aller le voir, l'admirer. Et le fils de Cheikh Ahmad Tidiane a compris qu'il voulait l'arracher seulement son cheval et il a refusé. Et quand il a refusé, ce dernier a envoyé les gens prendre le fils de Cheikh Ahmad Tidiane, l'envoyer même en prison. Ali Tamassini est venu se plaindre, il a dit: ah, je suis venu pour que le fils de Cheikh Ahmad Tidiane que vous avez pris là aille libérer. Alors, le capitaine qui était là à l'époque a dit: mais qui est ce monsieur-là? Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ils l'ont pris, il dit: envoyez-le au cachot. Ils l'ont envoyé au cachot. Quand ils sont revenus, le trouver, il est arrêté à la même place. Il dit: mais ma foi, nous sommes ils l'ont pris, ils l'ont renvoyé, ils sont venus le trouver là, assis au même endroit. Ah, ils ont pensé à avoir peur. Ils ont dit: dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Il dit: je veux que vous libérez les fils de Cheikh Ahmad Tidiane. Ils l'ont libéré sur le champ. Ah, ni Guinée d'Amérique, ah oui. Donc ils l'ont libéré automatiquement. Pour dire que c'était des personnes qui avaient des états spirituels très élevés, mais Allah se retrouve à la Broma. Moi, je voudrais que tu nous évoques aussi Alain Matal, qui était un grand Tidjani aussi, bien avant les générations de Bagnas. Et puis, j'ai vu que dans le livre de Bagnas, où il y a les évocations, Cheikh Ibrahim Bagnas lui-même dit qu'il fait la prière qu'il soit aussi riche ou bien pourvu en bien. La richesse de Oumar. Donc, je voudrais que tu nous fasses le lien entre les deux. Daïd Matalib. Barakallah, Adja Fatim, ça veut dire que tu lis le livre, ça me fait plaisir. Inch'Allah. Alors donc, Cheikh Oumar Tall, qui est-il? D'abord, où est-il né? Et comme tout le monde le sait, il est né dans le Fouta, dans un village qu'on appelle Halwar. Et il a reçu la Tariqa Tidjaniya dans la chaîne de transmission de El Hajj Mouloud Fall. Mais lui-même, son cheikh s'appelle Abdul Karim. Et comme vous le savez très bien, celui qui est venu avec la Tariqa Tidjaniya en Afrique noire s'appelle Cheikh Mohamed Al-Hafiz al-Mauritani. Avant, la Mauritanie n'existait pas, on appelait cet endroit-là Shanqit. Donc on appelait Cheikh Mohamed Al-Hafiz al-Shanqiti. Alors donc ce dernier a entendu parler de la Tariqa Tidjaniya pendant qu'il était en pèlerinage à la Mecque. Au lieu de revenir automatiquement en Mauritanie, il allait automatiquement à Fès, où il a croisé Cheikh Ahmed Tijani. Il est resté avec lui 2 ans ou 3 ans après qu'il ait pris la Tariqa Tidjaniya. Et après cela, Cheikh Ahmed Tidiane lui a dit: ah, tu as parachevé ton éducation, maintenant tu peux retourner. Il lui a dit: si tu vas, ne parle pas de la Tariqa Tidjaniya jusqu'au jour que Dieu lui-même voudra, et quand il voudra, tu le sauras. Il est parti, il est resté chez lui. Il était en Mauritanie, ici à Bahreïn. Alors c'est ainsi qu'un jour, pendant qu'il était en train d'enseigner ses disciples, c'était quelqu'un qui détenait la jurisprudence de la charia islamique, qu'on appelle Al-Faqih. Donc il donnait des cours chaque soir à ses disciples. Et il a remarqué que
il y a un monsieur qui est venu s'asseoir parmi ses disciples qui avait la réputation de voir Khadiro. Et tout le monde respectait ce monsieur-là. Mais ce monsieur, au lieu de s'asseoir à côté de lui, qui normalement est sa place, est allé s'asseoir avec les disciples. Donc le chef lui a fait signe, il dit, ah, viens t'asseoir à côté de moi ici. Il lui a dit, non, 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 je préfère m'asseoir parmi les disciples. Et il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis venu te dire que ce que tu nous as apporté derrière ces montagnes, il parle d'Atlas. Il dit, je suis venu que tu m'en donnes aussi. Le chef est rentré dans sa maison, il avait pris quelques livres ici au Maroc. Il les a fait sortir, il allait donner à ce dernier. Le monsieur a dit, non, c'est pas ça que je veux. Je parle de l'huile que tu as pris sur ce grand homme-là. Et c'est ainsi qu'il a compris que ce que Chamatien lui a dit est arrivé. Quand on a sorti, il ira, pour ni alors là qui ira Dieu mais on a deux sur la fin de Kalama. Et Ninkara Kalama, il y a beaucoup de gens qui n'a rien dit. Il lui a donné la Tarika Tijania. Et tous les disciples qui étaient là pour apprendre la charia, ce jour-là, ont pris la Tarika Tijania. Et il y avait plus de 50 tentes. Il n'y a pas une seule tente le jour-là qui est restée sans que les gens ne prennent la Tarika Tijania. Alors donc, c'est ainsi que Mouloud Fall, qui est le disciple de Mohamed Hafiz, qui a propagé la Tarika Tijania au Nigeria, au Soudan, a pris la Tarika Tijania chez Mohamed Hafiz. Et lui a donné la Tarika Tijania à un peul. Ce peul-là a donné la Tarika Tijania là à Cheikh Oumar Tal. Et Cheikh Oumar Tal est né le jour que Cheikh Ahmed Tidiane a atteint 63 ans. Cheikh Ahmed Tidiane, quand il a 63 ans, le même jour-là a correspondu à la naissance de Cheikh Oumar Tal. Alors que Cheikh Ahmed Tidiane est décédé à 82 ans, soit à 80 ans. Cheikh Oumar Tal, quand il a pris la Tarika Tijania chez ce dernier, qui était son maître, il a eu la chance de faire le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, il a croisé un grand khalif de Cheikh Ahmed Tidiane qui s'appelait Mohamed El-Ghali. C'est Mohamed El-Ghali qui a parachevé son éducation spirituelle. Et il était tellement généreux qu'un jour, au sortir de la mosquée, son cheikh Mohamed El-Ghali, c'était à la Mecque. Omar Foutu est venu avec un cheval paré d'or. Il a dit à son cheikh, il dit voilà sa hadia pour toi. Mon cheikh Omar Foutu avait ça. Parce qu'avant de venir ici d'abord, il est passé au Nigeria. Au Nigeria où il a croisé le grand chef, le cheikh Ousmane Danfodio, qui était déjà vieux, mais il a cohabité et il a échangé surtout avec l'enfant de cheikh Ousmane Danfodio qui s'appelait Mohamed Bello. Mohamed Bello même a pris la Tarika Tijania avec Cheikh Omar Foutu. Mais Cheikh Ousmane Danfodio, lui, n'a pas pris la Tarika Tijania, il était adulte. Il a ordonné à son fils de prendre la Tarika Tijania. Alors donc, Cheikh Omar Foutu, quand il a eu ce monsieur-là, il y a eu des histoires qui ont dit que quand il quittait à Fouta, il y avait des personnes qui étaient plus sages que lui, qui étaient plus instruits que lui. Mais on a dit que dès l'instant qu'il a croisé ce dernier-là, Mohamed Ghali, dans tout le Fouta, on n'a pas eu une seule personne qui pouvait l'égaler encore en connaissance et en science. Et sur son chemin, il s'est arrêté en Égypte, où il a échangé avec les ulémas de Azhar, l'université Azhar, qui était considéré comme le plus grand uléma de l'ère Kobok en matière de la jurisprudence islamique. Mais Cheikh Omar Foutu s'est élevé au-dessus de toutes ces personnes-là. Et le gouverneur de l'Égypte à l'époque avait une fille qui était très malade. Les gens même disaient qu'elle était devenue folle. Et Cheikh Omar Tal est celui-là qui a écrit la Fatiha une seule fois sur une feuille et il a demandé qu'on fasse porter cela à la fille et automatiquement elle a eu sa guérison. Les ulémas de l'Égypte qui étaient là-bas sont venus voir le gouverneur. Ils lui ont dit, ah monsieur le gouverneur, ce que l'homme l'a fait pour que ta fille soit guérie là, on veut que tu nous permettes d'ouvrir et voir ce qu'il a écrit dedans. Comme ça nous aussi on pourra guérir d'autres personnes. Quand ils ont ouvert la feuille, et ils ont dit, mais monsieur le gouverneur, il n'a rien dit d'extraordinaire, c'est la Fatiha seulement qu'il a écrit.
Ils ont plié la Fatia là, ils ont remis à la fille, c'est maintenant qu'elle est devenue folle maintenant. Ils ont tout fait, la folie est revenue. Alors le gouverneur a dit, Wallahi, si ma fille ne retrouve pas sa guérison, ma paix quand il est. Ils sont allés chercher Omar Fouti pour venir avec lui. Ils se sont expliqués. Il a dit que il dit effectivement c'est la Fatia seulement que j'ai écrit. Mais avec l'onction que j'ai écrit là, vous n'avez pas cette onction là. Il a réécrit la même Fatia. Quand on a mis sur la femme, elle a trouvé sa guérison. Ja Fatia Bedi Fatia. Fatia Bedi Fatia. Moi Kalana. Allez les Fatia que Fatia. Donc Cheikh Omar Fouti il avait cette dimension là. Et il est celui-là qui, à son époque, on n'a pas trouvé quelqu'un qui maîtrisait la tariqa Tijaniya plus que lui. On dit même que quand il est revenu de la Mecque, le cheikh qui lui avait donné la tariqa Tijaniya, le cheikh là est venu renouveler la tariqa Tijaniya chez lui. Pour dire qu'il avait atteint une très grande dimension de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a fait de lui dans la tariqa Tijaniya ce qu'on appelle, vous savez, dans la tariqa Tijaniya, il y a des dimensions spirituelles qu'on appelle Ad-Darajatul Al-Mahdawiya. Le Mahdi qui viendra là, il a l'autorisation de prendre l'épée et combattre les mécréants. Quand tu n'as pas l'autorisation de prendre l'épée, même si tu prends l'épée au nom de Dieu, Allah Bimalala. Parce que Ahmad Dima, Cheikh Omar Fouti, il a eu la permission du prophète de prendre l'épée et combattre les Bambara. C'est ainsi qu'on a vu dans son histoire la guerre entre lui et les gens de Massina. Et cela est dû au fait que il a combattu les gens de Ségou. Le chef des Bambara, le roi des Bambara a fui. Quand il a fui, il allait se confier aux gens de Massina. Les gens de Massina ont vu qu'il est venu avec beaucoup d'or. C'était dans les traités de guerre que quand tu combats quelqu'un, s'il va chez d'autres musulmans, si c'est un mécréant, ces derniers ont obligation de te retourner ton esclave. Alors comme eux, ils ont vu avec lui beaucoup d'or, ils l'ont gardé et ils ont dit à Cheikh Omar Fouti qu'il est devenu musulman. Cheikh Omar Fouti a dit non, s'il va être musulman, c'est dans mes mains qu'il va être musulman. Les gens de Massina déjà avaient beaucoup de problèmes avec Cheikh Omar Fouti. Parce que quand il est quitté en Arabie Saoudite, il allait automatiquement au Nigeria chez Cheikh Ousmane Danfodio. Et pendant qu'il était là-bas, le grand cheikh Bekaï, qui était à Tombouctou, qui était le grand chef des Qadirites, il est allé en visite au Nigeria. Parce que les chefs Ousmane Danfodio sont ses disciples. Et on lui a dit qu'il y a un monsieur qui est arrivé, qui dit qu'il a une tariqa qu'on appelle la tariqa Tijaniya. Cheikh Omar Tal était jeune. Alors le grand chef de la Qadiriya n'a pas pu supporter Cheikh Omar Tal. Et il a demandé une confrontation avec Cheikh Omar Tal pour l'humilier devant les gens, afin que sa tariqa ne puisse pas prendre le sort là-bas. Malheureusement pour lui, dans la discussion, Abdullah Cheikh Omar Fouti Tal, il a allé les Maloula. Donc quand il est retourné sur son chemin à Massina, Massina sont ses disciples encore, c'est des Qadirites, il les a parlé d'un monsieur qui s'appellerait Omar Tal, qui n'est pas bien du tout. Donc quand Cheikh Omar Tal, après qu'il ait quitté l'Arabie Saoudite, il est retourné au Nigeria et il a fait subir l'humiliation à Bekaï. Sur son chemin de retour au Sénégal, et il est au Sénégal, au Mali, quand il est passé à Massina, les gens de Massina ne l'ont pas aimé du tout. On a affiché une grande hostilité à son endroit. Ils ont même dit que quand il allait saluer le fils du roi de l'époque, ce dernier a refusé de lui tendre la main. Bref, il est resté là-bas quelques temps, et quand il a vu que Moro Ta Kanuna, il est quitté, mais déjà il était chef guerrier. Il avait une armée derrière lui. On n'a pas voulu l'attaquer, mais en même temps, on n'a pas voulu le recevoir. C'est ainsi qu'il a quitté, il allait vers la Mauritanie, le Sénégal, tout ça là. Il a formé une grande armée parce qu'il avait la permission de combattre les féticheurs. Et dans cette guerre contre les féticheurs, il a combattu les Bambara de Ségou qui ont fui pour se réfugier à Massina. Les gens de Massina qui étaient des musulmans mais qui ne voulaient pas le chef Omar Tal, ils se sont préparés pour combattre Cheikh Omar Tal. Et ça a donné une grande guerre.
Vous allez voir dans l'histoire, on dira que Cheikh Oumar Tall se promenait pour tuer les musulmans, c'est faux. Oui. Il s'agit de cette guerre-là. Mais en même temps, après cette guerre-là, parce qu'il a détruit tout Massina. Cheikh Oumar Tall a détruit tout Massina. Mais avant de rentrer en guerre, il est rentré en Khalwa, il a demandé la permission au prophète Mohammed d'abord. Quand il a eu la permission, il les a attaqués en quelques jours seulement à Koubert. Alors on se posait la question de savoir, mais pourquoi tout cela, des musulmans qui s'attaquent? Dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la nouvelle ère. Quand une nouvelle ère doit venir, l'ancienne ère doit prendre fin. Avant, en Afrique de l'Ouest et en Afrique même en général, c'était la Tariqatul Qadiriya qui avait pris le devant. Pratiquement tout le monde était qadirite. Alors que Dieu avait voulu que la Tijaniya s'installe partout. Pour que cela arrive, il faut que quelque chose se produise d'abord. Ça vous avez fait, oui. Donc il a créé cette guerre-là. Et à travers cette guerre-là, tous les grands de la Qadiriya ont disparu. Et Cheikh Oumar Foutu a pu s'installer et propager la Tariqa Tijaniya. Donc cette guerre était un produit pour installer même la Tariqa Tijaniya en Afrique noire. Et c'est grâce à cette guerre-là que la Tariqa Tijaniya a pu s'installer partout, en Mauritanie, pourquoi partout, à cela qu'à se de la Guéléna. Donc voilà Cheikh Oumar Tall, il était très riche. Il était très riche. Parce que quand son armée voulait manger, les marmites, il y avait quelques 7000 marmites qu'on mettait. Imagine, à marmite, pouvait nourrir un bataillon. Donc 700 marmites 700. qui pouvaient nourrir un bataillon. Et à l'époque, c'était grand. À tel point que le colon a eu peur de lui et ils l'ont attaqué. Mais comme lui, il défendait une cause noble, il ne s'est pas laissé faire. Alors donc finalement, quand on l'a poursuivi, il allait dans des montagnes dans le Mali, à Bandiangara, où il est décédé. Il était avec... à Dingirai. Voilà, Dingirai. Où il est mort, il s'est réfugié dans une grotte. Il était avec des gens là-bas et il était très malade. Parmi eux, il y avait un, lui, il était un espion. Parce que le blanc avait déjà pu pénétrer le cercle restreint des Cheikh Oumar Tall avec des espions. Et ils le connaissaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il est décédé, les gens disent qu'il a disparu dans la montagne. Il n'est pas disparu dans la montagne. Quand il est décédé, on l'a enterré devant l'espion. Mais il savait que l'espion allait dire aux Français de venir. Quand il est parti, ils l'ont déterré de l'endroit. Il y avait un endroit où il y avait une eau là. Ils ont vidé toute cette eau. Ils l'ont enterré là-bas et ils ont remis l'eau là-dessus. Quand ils sont revenus avec les colons pour chercher son corps, ils ont cherché, ils n'ont pas vu son corps. Et ils ont dit qu'il a disparu. Oui, c'est ça. Qu'il a disparu dans la grotte. Dans la grotte. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce que ça, là, je de transmission en or. Parce que quand tu dis, moi j'ai reçu le Cheikh Ibrahim Niass, qui a reçu le Cheikh Ahmed Soukri Rudjou, qui a reçu le Cheikh Ahmed Abdoulawi, qui a reçu le Cheikh Ali Tamassini et qui a reçu le Cheikh Ahmed Tijani. Il n'y a pas une seule silsila dans la Tariqa Tijaniya qui est plus courte que cette silsila là. Il y a des gens qui n'ont pas compris la Tariqa Tijaniya, qui ont cru que cette affaire de silsila là, il faut inventer. Ils sont allés, ils ont créé des chaînes jusqu'à Djibril là. Alors que la chaîne dans la Tariqa Tijaniya se limite à Cheikh Ahmed Tijani et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui vient au-delà de ça, Bayna Rasoul et Bayna Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta Djibril là, il n'en fait pas partie. C'est pas Tijani. Donc c'est une affaire comme ça que la chose s'est produite. Allah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que le prophète a dit un hadith al-Qudsi quand il a dit Dieu dit que mon amour est obligatoire à ceux-là qui se sont aimés pour moi. Ça c'est un. Nous avons aimé Cheikh Ahmed Tijani, nous sommes venus. Mon amour est obligatoire pour ceux-là qui se sont déplacés pour moi pour rendre visite seulement à un frère. Ça fait deux. Mon amour est obligatoire pour ceux-là qui ont accepté de dépenser pour rien d'autre que pour ma face.
N'est-ce pas? Donc nous, on a dépensé pour Dieu. Regarde tout ce qu'on a dépensé là. En réalité, c'est pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais c'est à cause de Dieu qu'on a dépensé. Et haqqat mahabbati lil mutajalisina fiya. Mon amour est obligatoire pour ceux-là qui ont accepté de s'asseoir ensemble pour Dieu. Nous sommes allés, nous sommes assis à la Zawiya, on a prié à la Zawiya, on a fait les zikr à la Zawiya. Nous-mêmes entre nous, nous sommes là assis ensemble, parlant de Dieu. Et notre quête pour cela, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc nous là, on a bénéficié de l'amour de Dieu dans toutes ces dimensions et dans toutes ces 4 dimensions, Inch'Allah. Merci. Cheikh, j'ai posé une question. Quelle est la différence entre la tarbiya et la tarbiya? Quelle est la différence entre la tarbiya et la tarbiya? Qu'est-ce que veut dire la tarbiya? La tarbiya, de quel méthode shamila? La tarbiya est un mot qui est utilisé dans plusieurs domaines. La tarbiya veut dire l'éducation. Celui qui éduque son enfant, Katrabba Ibnahu, il a donné une éducation à son enfant. Dans les écoles spirituelles, éduquer un être, c'est une forme de tarbiya. Maintenant, la tarbiya chez Cheikh Ibrahim Niass est différente de tout ça là. La tarbiya chez Cheikh Ibrahim Niass, la tarbiya veut dire quoi? La tarbiya veut dire l'élévation. Taraka, il s'est élevé dans ce qu'il a appris. Généralement, celui qui a fait la tarbiya chez Cheikh Ibrahim Niass, pour être réalisé en Dieu, celui la tarbiya, c'est un moyen intellectuel, physique, spirituel pour atteindre Dieu. Atteindre Dieu veut dire al-wusul ila Allah. Wal-wusul ila Allah, laysa hiya al-ma'rifa. C'est-à-dire atteindre Dieu ne veut pas dire que tu connais Dieu. Donc, quand yasilu al-abdu ila Allah, falaysa bi'arif. Donc, al-wusul يغاير المعرفة ولكن الوصول باب للمعرفة. Mais celui qui dit qu'il connaît Dieu là, c'est qu'il est passé d'abord par la wusul. Wusul veut dire quoi? Dieu est là et il est partout. Mais ce n'est pas toute la conscience qui réalise cela. Quand une conscience réalise que Dieu est partout, je dis bien partout, hein. Je dis bien partout, et c'est pas ça qu'on comprend. Même une chevelure à toi est un endroit. Même un atome de ton corps est un endroit. Et Dieu est partout. Le jour que tu réalises cela, on dit que Washalta il a travaillé. Voilà pourquoi Baïnès dit où il n'a pas le solo. Ça veut dire atteindre Dieu là, c'est un état de conscience. Mais sinon tout le monde est en Dieu. Qui est sorti de Dieu? Moi aussi. Mais même pas donc aller par colon. Comment on peut aller de cela à la main? Alors donc cette dimension là, quand tu l'as atteint, ce qui reste maintenant c'est Assayru Fillahi. Wassayru Fillahi la ghayata lahu wa la nihayata lahu. Et Allazi yasiru fillah yaqulu innani ataraqqa fil ma'rifa, ataraqqa fil wusul. Donc celui-là qui navigue en Dieu, il parle de tarqiya. Mais en réalité, ce n'est qu'un mot, un jeu de mots. Mais tout veut dire la tarbiya. Tout veut dire tarbiya. Parce que chaque fois que tu découvres quelque chose en Dieu, ça t'éduque. Chaque fois que tu découvres quelque chose en Dieu, ça t'éduque. On a vu les gens parler beaucoup. Et la tarbiya même c'est quoi? Il y a la tarbiya qui est moi le trouver. Ils font de gymnastique de mots, de langue arabe. Mais en réalité, ceux qui connaissent la tarbiya savent que en réalité c'est des trucs inutiles. Donc les gens se taisent, on observe. Mais la tarbiya jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'au paradis, la tarbiya continue. Jusqu'au paradis, parce que Dieu existe. Personne ne dira qu'il a fini de connaître Dieu même au paradis. Maintenant, il a rappelé voilà. Donc quand on atteint Dieu, ça veut dire qu'on vient de commencer un autre voyage. Un voyage maintenant qui est sans fin. Et là, c'est ton esprit qui voyage. Et cette dimension se tient dans le cœur. Même si dans l'aspect apparent, on fait autre chose. Et cette dimension, ce n'est pas la parole que tu entends les gens dire là. C'est loin d'être cela. Comme je dis, ce sont des détails. Et toute personne que tu vois, elle est avec un point de regard, donc elle est Amin. donc voici la tarbiya. Alaykoum salam. Vous avez répondu en question partielle à la question que je voulais poser. Quand tu rappelles, quand tu besoin d'un rappel,
de se dire toujours ce que je sais le mieux, c'est que je le sais bien. Donc, je voulais poser des questions simples dans lesquelles j'ai donné des réponses. Qui est Dieu? Peut-on voir Dieu? Comment atteindre Dieu? Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Cheikh Keita, Voilà. je pense que tu portes le nom de Cheikh Nama ou là, voilà, on appelle Cheikh Nama. Voilà. Et cette question t'intéresse beaucoup parce qu'il tombe d'eau. Ah, là, je veux comprendre. Alors, Cheikh Mahmoud fait partie des grands pionniers de la Tariqa Tijaniya. Et il a eu beaucoup de disciples entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Aujourd'hui, son Khalif même se trouve à Nioro au Mali, à la personne de Boué. Ceux qui vont là-bas, à Nioro là-bas, peuvent en témoigner. Cheikh Mahmoud a été très éprouvé dans la Tariqa Tijaniya. Parce que, vous savez, les rénovateurs toujours sont éprouvés. Il a même trouvé la descendante de Cheikh Omar Tal, qui était bien implanté, qui était en amitié avec les colons. Puisque après la disparition de Cheikh Omar Tal, d'après eux, ils ont cherché à se réconcilier avec la descendante de Cheikh Omar Tal pour éviter de créer un autre Omar Tal. Donc c'est ainsi que les personnalités tijanites comme Nour Tal sont arrivées, qui étaient vraiment beaucoup amis des colons à cette époque-là. Quand Cheikh Omar Tal et Cheikh Nahma est arrivé, lui, il a dit que ceux qui font la Jawharatul Kamal 12 fois là, que ce n'est pas la réalité de la Tariqa Tijaniya, qu'il faut revenir à l'origine de la Jawharatul Kamal qui est 11 fois. Donc vous verrez que chez les gens de Cheikh Nahma, ils font la wazifa en lisant la Jawharatul Kamal 11 fois. Et en cela, il n'a pas tort et les autres aussi n'ont pas tort. Mais comment est-ce que tout le monde peut avoir raison? Il n'y a pas de tort. Alors, au début de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Ahmed Tijani faisait la Jawharatul Kamal 11 fois. Et ceux qui avaient pris la Tariqa Tijaniya à cette époque-là, ils l'ont pris avec la Jawharatul Kamal 11 fois. Et ils sont retournés chez eux. Maintenant, quelques temps après, il a reçu la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de compléter le 11 à 12 ans. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas les moyens de communication comme nous avons aujourd'hui. Le téléphone a appelé tout le monde à dire. Et de toute manière, ce n'était pas grave. Alors ceux qui sont partis avec la version 11 ont enseigné le 11 grains. Et ceux qui ont su après que ça a changé, ça a évolué jusqu'à 12, ont su que c'est ce que Cheikh Ahmed a fait jusqu'à sa mort. Alors, lui, son chèque fait partie des chèques qui étaient restés sur le 11 et qui l'ont enseigné le 11 grains. Alors donc automatiquement, après qu'il y a eu 12, ça les a choqués. Mais 12 là, ça vient d'où? Et ça a créé des problèmes entre les deux groupes. Et il y a eu séparation. À tel point que quand il venait à la mosquée le vendredi, avant de repartir, toujours, il y avait des conflits à la mosquée. Donc le colon a demandé à Cheikh Nahma de rester chez lui et faire toutes ses prières là-bas. C'est ainsi qu'il ne faisait pas la prière du vendredi. On vous dirait qu'il y a des Tijani qui ne prient pas le vendredi. Parce qu'on ne prie pas la prière du vendredi à la maison. Et à la maison, il faisait en lieu et place de la prière du vendredi la prière de jour. Quelque temps après, ces disciples, quand ils sont venus, ils ont cru que ils ne devaient pas prier la prière du vendredi. Avec les autres. Avec les autres. Alors que l'esprit, c'était pas ça. C'était pour éviter un conflit. On les a dit de rester chez eux et prier. Parce que quand ils venaient à la mosquée, il y avait toujours des conflits. Alors donc, vous allez voir le groupe Yacouba Silla en Côte d'Ivoire. Vous le verrez très difficilement à la mosquée le vendredi. Et parce que Cheikh Nahma Oulma, le jour qu'il a été emprisonné par les colons, c'était un vendredi, quand il partait, il les a dit, je vais mais je reviendrai. Et quand il est parti pour Gabon. On l'a envoyé en Côte d'Ivoire, c'était à Divo où il a fait la prison. Et après ils sont partis jusqu'au Gabon.
après au Sénégal, après en France, où il a donné son dernier souffle. Il est mort et il est enterré en France. Alors certains disciples à lui qui n'ont pas bien compris et qui étaient beaucoup fanatiques, on dit que le cheikh a été élevé comme le prophète Isa alayhi salatu wassalam et qu'il va revenir à la fin des temps. Mais ceux qui connaissent bien Cheikh Nahamaoula, d'ici le Cheikh Nahamaoula, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils savent que son corps est en Maurice, il est enterré là-bas. Moi j'ai rencontré le Cheikh Doucouré du Burkina Faso, qui est un grand pionnier de 11 grains au Burkina Faso. Son père était parmi les grands pionniers, les gens de Hamdallah. Hamdallah. Voilà, le Cheikh Doucouré. Alors donc il dit, moi quand je suis allé en France, je vis la tombe de Cheikh Nahamaoula. Quand je suis revenu, j'ai dit ça à mon peuple, mais on a failli me tuer. Parce que l'idée est très ancrée dans leur esprit. Ils ne veulent rien entendre. Le cheikh a été élevé et il va descendre un point un trait. Celui qui vient avec autre que ça, c'est qu'il n'en a qu'à prendre du moment. Donc voilà comment la chose s'est passée. Il a eu beaucoup de disciples et ces disciples s'étendaient depuis la Mauritanie jusqu'au Mali. Jusqu'au Mali. Et un peu au Burkina, un peu en Côte d'Ivoire avec les Abouassina. Alors donc ils se sont limités à ces zones-là. Ils ne sont pas allés au-delà de ça. Dans la prière que Cheikh Ibrahim Niasse a formulée dans Daïratul Matalib, il demande cela à Dieu que nous avons essayé de traduire. Il y a des mots que nous avons laissés comme ça pour qu'il n'y ait pas de restrictions, pour que celui qui veut développer puisse le développer après. Alors donc il s'agit du mot Abadul Abad. Alors d'abord, avant de parler de Abadul Abad, il faut d'abord comprendre le Abad. Le Abad c'est quoi? Le Abad c'est ce qui a toujours été. Et le Azal, excusez-moi, le Azal c'est ce qui a toujours été. Et le Abad c'est ce qui demeurera toujours. En clair c'est Dieu, non? Voilà. Donc, puisque par rapport à Dieu on ne parle plus de temps et d'espace, on parle de Dieu seulement. Et comme on ne peut pas parler de temps et d'espace, on parle plutôt de Abad et de Azal. Alors, c'est à plusieurs dimensions. Il y a le Abad tout près et il y a le Abad. Ça veut dire le Abad du Abad. Le Abad, c'est ce qui a toujours été. Donc, lui aussi a une autre dimension. Et Cheikh Ahmed Tijani relève de cette dimension. Maintenant, le Azal et le Azal et le Azal. Comme les Abad, c'est à 3 niveaux. À chaque niveau, c'est 3 niveaux. Et ça relève d'une très grande spiritualité. Mais la preuve pour comprendre, c'est très simple. Il s'agit seulement du ciel, la terre et ce qui est entre le ciel et la terre. Il s'agit de l'homme et la femme et ce qui est entre l'homme et la femme qui est l'enfant. Il s'agit du futur, le passé et le présent. Tout ce qui est toi n'est rien d'autre que le symbole de ce que j'ai dit. Le Abad. Et le Azal. C'est toujours comme ça, toi. Quand on parle de Taraki là, ça fait partie de Tarakiyat. Mais ce n'est pas que la Tarbia, ça fait partie de Tarakiyat. Donc Allah a fait beaucoup de travail. Galmida, c'est pas trop clair, mais c'est bon comme ça. Tu donnes tout ce que tu veux avoir. Agnès dit que quand tu prends un secret dans un livre, le secret s'appelle Sirru. Il dit que c'est Sirru Isa Oudimatu Sin. Il dit c'est le Sirru, quand on met 3 points là-dessus, ça devient Charru. Il dit que ça devient un malheur pour toi. Le secret se tient des hommes, pas des livres. Il y a beaucoup de gens au Grand Fatoué parce qu'ils sont allés chercher dans les livres, ils ne sont pas allés prendre sur les hommes. Le meilleur endroit dans lequel se trouvent les secrets, c'est le cœur des hommes. Donc il faut chercher le secret chez les hommes qui sont initiés. On peut prendre les livres, juste pour la culture, mais quand tu veux les utiliser, va chercher la permission chez le détenteur d'onction. Un point. À la caméra. Amin.
qui écrit des livres, et il y a beaucoup de juifs qui parlent le secret de Alif Lam Mim, de Kaf, Haya, Ayin, Sad. Tu as l'impression que c'est des musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Pour eux, c'est juste bien vendre ça pour avoir de l'argent. Et puis, si le banca, quand on a tout fouillé là, il m'a frappé, il veut faire nos ça va être quelque chose. Ça fera là. Ça, c'est pas quelque chose. C'est la question. Des questions simples en disant qui est Dieu, peut-on atteindre Dieu? Ça c'est très complexe et qu'on voit Dieu. Alors Elas Dalmida, il y a un monsieur qui a prouvé Dieu avec 1000 preuves. Qui a prouvé l'existence de Dieu et l'identité de Dieu avec 1000 preuves. C'était un grand sage en islam. Il s'appelait Imam Fakhr Razi. Et un jour, quand il est arrivé en Égypte, les gens se sont mis en rang pour le recevoir. Il y avait une vieille femme qui passait. Ils ont bousculé la vieille femme. Et la vieille femme dit, mais pourquoi vous bousculez? On dit, mais tu ne sais pas que celui-là qui a prouvé l'existence de Dieu par 1000 preuves, c'est lui qui arrive. Elle dit, mais est-ce que Dieu a besoin de preuves pour être prouvé? Elle dit, ce monsieur là, il ne connaît rien. Quand ils sont allés rapporter cela au grand chef, il s'est déplacé venu voir la dame. Il dit, Wallah, madame, tu m'enseignes quelque chose. Dieu est l'évidence des évidences. Il est l'évident, un point. C'est deux choses. Soit tu as le cœur très voilé et on ne le voit pas. Et en ce moment-là, on a besoin d'éducation spirituelle, d'où la tarbiya, pour pouvoir le voir. Et atteindre Dieu veut dire voir Dieu. Connaître Dieu veut dire voir Dieu. Et voir Dieu veut dire connaître Dieu. Ce ne sont que des jugés de Dieu seulement. Amin. Amin. Damida, on va se limiter à ça. On a fini la visite de Cheikh Ahmed Tidiane. On s'en va à Marrakech pour visiter ses califes. Pourquoi on va visiter ces califes après la visite de Cheikh Ahmed Tidiane? C'est toi qui as posé la question, mais c'est quelqu'un. C'est toi-même. On n'a pas fini de visiter les Cheikh Ahmed Tidiane. On est toujours dans la visite de Cheikh Ahmed Tidiane avant que Cheikh Ahmed Tidiane ait une réponse. C'est ce que Cheikh Ahmed a dit. Rendre visite au calife de Cheikh Ahmed Tidiane n'est rien d'autre que la continuité de la visite de Cheikh Ahmed Tidiane. C'est parce que ces personnes ont côtoyé Cheikh Ahmed Tidiane à un moment donné que nous allons vers ces personnes-là. Donc c'est le respect de Cheikh Ahmed Tidiane qui est prolongé jusqu'à ces personnes-là. Et dans notre ziara, on avait dit initialement que la ziara de Marrakech était une ziara touristique. Et en même temps, on a appris que là-bas, il y a des khalifs de Cheikh Ahmed Tidiane qui sont enterrés. Mais pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Donc c'est ainsi que nous avons profité de l'occasion qui nous ramène à Marrakech d'aller voir ces grandes personnalités et figures de la tariqa Tijaniya. Voyez, c'est clair? Sans sujet. Il dit très longtemps, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. En langue arabe, il y a un verbe là, quand on le dit, on ne peut plus parler de sujet encore dedans. Et ce verbe là, c'est ta'lama wa qallama. Il dit ayu fi'lin ata bi ghayri fa'ilin ajal ta'lama bahastu alayhi. Dans sa question, il donnait lui-même la réponse. Et Cheikh Ibrahim Niass lui a dit, il dit ta'lama tamma bis-su'ali jawabu min labibin jiba as-sabilu ilayhi. Il dit, le parlement que tu as dit là est la réponse même de ta propre question. Il dit, et cela venant d'un être que Dieu a éclairé, parlant de lui-même. Et quand Baïnias lui a dit ça, il a embrassé Cheikh Ibrahim Niass. Et il allait se plaindre dans le mausolée de Cheikh Ahmed Tijani. Il dit, mais Cheikh Ahmed Tijani, comment tu as donné à Ibrahima en Afrique noire ce que tu ne m'as pas donné, moi qui suis à côté de toi? Alors donc Cheikh Ahmed Sécurité, c'est après qu'il a dit le poème là qu'il a dit à Cheikh Ibrahim. Je vis Cheikh Ibrahim et Cheikh Ahmed Tijani comme une bague et toi tu es la pierre qui orne la bague. Et tu as reçu la khilafa de Cheikh Ibrahim et Cheikh Ahmed Tijani.
Il a été l'un des premiers à dire ça à Cheikh Ibrahim Niass, étant même ici au Maroc. J'ai rencontré quelques amis et quelques disciples de Cheikh Ahmed Sukayriju qui ont dit que Cheikh Ahmed Sukayriju, il avait atteint Dieu. Mais naviguer en Dieu, il avait quelques problèmes. Mais c'est sa rencontre avec Cheikh Ibrahim Niass qu'il a pu continuer sa navigation en Dieu comme il se doit. Et lui-même a dit dans ses propos, il dit, je me considère comme mon maître, bien que je sois plus âgé que toi. Et je souhaiterais te donner la tactile, pas parce que je me considère comme ton maître, mais je veux que quand on te cite, on me cite. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass a plus de 20 chaînes de transmission, mais lui-même a insisté qu'on parle de la chaîne de transmission dans laquelle se trouve Cheikh Ahmed Sukayriju. Alors donc, brièvement, voilà ce que nous pouvons dire dans la rencontre de Cheikh Ahmed Tidiane et Cheikh Ibrahim Niass et Cheikh Ahmed Sukayriju. Inch'Allah, ça s'est passé ici même au Maroc. Alhamdulillah. Je peux bien comprendre la question de Adja Sabané. Adja, bientôt, on dirait que tu n'as pas bien pris. Où est Madame Sabané? C'est le nombre dans les cycles. Le nombre dans les cycles? Même dans l'ensemble, il y a comment réparer le cycle de la Wazifa par exemple. Et les autres cycles collectifs, par exemple le Askar ou l'Ikhtiyariya. On se retrouve pour faire un latif. On veut faire le nom Zaftawik, qui est 116 000 à 887, non 687. Alors donc, dans 487, 116 487, c'est le nombre qu'on veut atteindre. Il se peut que pendant ce temps-là, quelqu'un peut faire au-delà du nombre ou en deçà du nombre. Alors il y a ce qu'on appelle Adjabro, ce qu'on va faire pour réparer. Pour ces zikrs-là, pour les réparer, à la fin, il faut faire Astaghfirullah 100 fois dans l'intention de réparer. Je répète bien, il faut faire Astaghfirullah 100 fois dans l'intention de réparer, que ce soit augmentation ou autre chose. Quand tu fais ça avec l'intention de réparer, à la base de l'encatima. Maintenant, Cheikh Ahmed Tidiane a dit quelque chose. Koni ka zikri ke yoro yoro. Ni ba fe ka danganiya soro ko ala ka mine. Sani be wuli inna anzalnahu iba kana shiya saba. No kera durumpe abe mine jagoya. Inna anzalnahu ka kana shiya saba. Inch'Allah. Donc celui-là qui veut avoir sa prière exaucée, d'après Cheikh Ahmed Tidiane, après la prière, il faut lire Inna Anzalnahu 3 fois et Dieu va t'exaucer. C'est une garantie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à l'heure, quand nous venions, Cheikh Amin a demandé de lire la Salat al-Fatih 28 fois. Il y a une raison à cela. Quand tu vas aller quelque part, tu veux vite arriver. Si tu lis Salat al-Fatih 28 fois, Allah Besserat d'elle, il est étonnant. Tu quittes chez toi, Abidjan. Tu quittes à Cocody, il y a trop d'embouteillages, tu vas arriver au travail vite là. Il faut le lire, tu verras que c'est étonnant, mais tu vas vite arriver au travail. Et nous, on le fait très souvent, quand il y a beaucoup d'embouteillages, donc Salat al-Fatih 28 fois, ça règle les embouteillages pour toi et ça te donne le chemin pour arriver vite chez toi. Eh, merci chef, c'est sur la route de Riviera là. Donc ça c'est un cadeau qui coûte 100 millions. Bon, comme à Parana, donc ça c'est un cadeau pour Adjabi, c'est pas Adjabi. Chaud. Comme avec Araka qui est à Parana, donc c'est un cadeau pour elle. Ok, c'est un cadeau pour Adjabi. Bon, il va être ça. Toi, il y a un nom. Ça dit comme c'est passé par ici, on attrape pour passage quoi. Pour tous les musulmans, pour ceux qui veulent l'utiliser. Voilà. Mais il y en a aussi qui disent que là, ça là, c'est spécial. Il faut venir vers nous avant d'avoir l'autorisation de les utiliser. Et cela, c'est pour juste voir si tu en es digne. Parce qu'à la tour d'Obé, au temps de regarder, facile ou pas. On est à la Koutala. Inch'Allah. Regardez à la Koutala, pas parce qu'à la Koutala de la Hautain,
mais à la tour nous de Kodoke Adamadina. Donc, au Vestrana, à avantage de qu'on a bangé, il a Moba Mirka Popio Komi Kasarituye, il veut que ça soit comme Chaman Fili. Pourquoi il n'est pas donné ça à des personnes qui ne sont pas correctes dans cette religion? Il y a à la tour qui a une particularité qu'on appelle Al-Khousoussia. Il y a quelque chose de là, à nord de Veilla. Avec ça, et finalement, au lieu qu'il y ait un cana, il veut que ça soit comme un chien. Les grâce à Chekoumia Torodima. Donc voilà pourquoi il y a un cana, il a oublié ma série. Au cas où nous devons dire, nous avons un petit peu de c'est ça. Il y a un lac à côté, ils ont vidé, ils ont mis ça à tomber. Donc, est-ce qu'on connaît le lieu aujourd'hui? Oui, ceux qui sont informés de la chose le savent très bien, mais eux-mêmes n'aiment pas le dire parce que c'est resté secret. Et ça, ce sont les grands qui le disent à voix basse. C'est que regardez. Il paraît qu'il y a une de ses filles qui est née à la Mecque et qu'il aurait laissé une semaine sur la tombe du prophète. C'est possible. Parce qu'il a fait... Et sans lui donner à manger, sans lui, il a dit si le prophète veut, elle va vivre, sinon elle meurt tant pis. Ouais, elle a survécu, elle s'appelait Fatoumata Madina. Effectivement, cette histoire, nous on l'a appris. Mais il n'y a pas que ça. Et comme il était très très riche, Bagnès, vraiment c'était un grand. Quand tu regardes dans sa droite là, il a parlé de l'âge Maliksi. Il dit Dieu, donne-moi l'affection que l'âge Maliksi avait dans le cœur des gens. Donne-moi la richesse de Oumar Tal. Donne-moi la connaissance de Hatimi. Ainsi de suite, pour dire qu'il n'avait rien dans son cœur contre ces personnes. Il les reconnaît. Et il dit donne-moi au-delà de toutes ces personnes. Voilà quand même. Celui qui dit ça, amour de accident qui est abadan. Avion qu'on a, l'hélicoptère qu'on a d'accident qui est. Voilà, maintenant je vous donne quelque chose encore. Il y a un nom, le nom d'un grand chèque là. Il s'appelle Cheikh Aoulimat. Tu dis, quand tu rentres là-bas, tu dis Aoulimat, c'est fini. Aoulimat. 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 Voilà, donc écrivez ça bien. Mais ça là, c'est payant, il veut s'en aller. Allez, à tout chaque. Adjoute et adjoute. Ouais, je vais bien avec ça. Ok. Non, il est là comme ça. Nous sommes là dans la tombe de Cheikh Ahmed Souki Ridjou, qui était l'un des derniers khalifs de Cheikh Ahmed Tijani et le détenteur de beaucoup de secrets. C'est sa tombe qui est là. Voilà, comme ça. Et nous avons fait une ziyara. Lui, elle a rencontré Cheikh Ibrahim Niass. Alors qu'il pouvait accompagner sa vie, le père Ibrahim Niass. Et il a aimé sur le plateau de silence. Attendez qu'on finisse de faire le jeu avant de parler français. Donc, c'est la tombe de Cheikh Ahmed Souki Ridjou qui est là. Ici, là, c'est la tombe de Cheikh Qadi Iyad. Voilà, qui était un homme de science, mais il n'est pas tijani. Mais après, on va lui faire une ziyara, ici, Inch'Allah. Voilà, lui, il était très reconnu au Maroc. Alors, donc, lui, il était très. Non, il était dans le chiffre de beaucoup de savoir. Et beaucoup d'autres. On va faire la fatigue une fois, on va faire la partie 10 fois.
D'abord, à la carte, donc elle a battu sur le plan d'ici comme sur le plan apparent. La guerre, c'est alors que nous dire à l'homme à un double. À la carte, la carte, donner la femme et ama. À la carte, elle se get together. À la carte, elle se get together. Tout le monde se get together. Matia chanter, tout le monde chanter, tout le monde partir chanter. Solo, Mado. C'est pas les qui sont passés. Un fin de saut. Le voilà. Il n'a pas compté, parce que vu que c'était fermé là, on a marché jusqu'à prendre le taxi, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a ça qui a ta ligne compte. C'est vrai, mais on va marcher encore. Oui, en tout cas, ouais, c'est obligatoire, vu que c'est fermé. On va marcher encore. Mosquée. Le Maroc, c'est toi qui as fait du pareil. Ah, ça c'est. Ouais, les jardins, Jannatu, Jannatu.